कर्म जो है वो मन वचन कर्म से कर्म होता है। राइट। अब कर्म 3 प्रकार के हैं वैसे तो जी। जिसको सत्य कर्म कहते हैं, अच्छे कर्म को होता है, राइट। उससे पुण्य का खाता आत्मा में जमा होता है। राइट। और एक पाप कर्म होता है जी। जिसको विकर्म कहते हैं। राइट। और वो आत्मा के अंदर नेगेटिव स्टोर होता है। और तीसरा एक है जो निष्काम कर्म करते हैं जी। उसको कोई न कर्म बंधन का लेप छेप लगता है, इसलिए उसको अकर्म कहते हैं। राइट। वैसे तो अकर्म की स्टेज वाली आत्मा बहुत संसार में बहुत ही मुश्किल होती है, जिनका कर्म बंधन में ना है उसको अकर्म कहते हैं। तो बापूजी ये 3 जो आपने बताए कहता कर्म, अकर्म और विकर्म, ठीक है, तो ये तीनों का नॉलेज होना इंसान के लिए क्यों जरूरी क्यों है? क्योंकि देखो आत्मा के अंदर ये थियरी ऑफ कर्म, सीक्रेट ऑफ कर्म जो है, ये नॉलेज होने से आत्मा कौन सा अच्छा कर्म है और कौन सा बुरा कर्म है जी, तो कौन सा कर्म करना चाहिए कौन सा नहीं कर्म करना चाहिए वो समझ आएगी। राइट। और उसको ये पता है कि जो ये ज्ञान समझ लेती है आत्मा है कि ये बुरा कर्म है, पाप कर्म है, ये अकर्म है, तो आत्मा फिर धीरे धीरे अच्छे कर्म करती है तो स्वर्ग लोक में जाती है, बुरे कर्म करती है तो नरक में जाती है, जन्म मरण के चक्र में आती रहती है। इसलिए कर्म की थियरी जानना मनुष्य आत्मा के लिए बहुत अहम है। मगर एक्चुअली जो मन से कर्म होता है, मन से जो कर्म होता है उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ओके। मन, वचन और कर्म से, तीनों से होता है। राइट। तो ये जो कर्मों की गुह्य गति का राज है वो मन में होता है। मन जब सोचता है, सोचने से भी कर्म होता है ना, मन से कर्म। हाँ, भगवान कृष्ण ने बोला सोचना भी एक कर्म है। तो सोचना भी एक कर्म है, तो सोचने की इफेक्ट क्या होती है? पहले तो ये समझना पड़ेगा सोचने से क्या बॉडी के में क्या इफेक्ट होती है। जैसे कोई एक नेगेटिव सोच होता है, पहले ये समझना पड़ेगा कि सोचने से क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी पर, हमारे मन पर और दुनिया पर, दूसरे लोगों पर, तीनों प्रभाव पड़ता है जी। जैसे आप कोई तुम्हारा दूर देश में अमेरिका में कोई रहता है, राइट, और कोई मनुष्य यहाँ बैठे बैठे नेगेटिव सोचता है, राइट, वो मनुष्य के लिए, कोई भी के लिए, राइट, तो उसका संकल्प वहां तक नेगेटिव रिएक्शन छोड़ता है। क्या बापूजी रियलिटी में उसका संकल्प इतनी दूर जा सकता है? क्योंकि एक तो जब पॉजिटिव संकल्प नहीं जाता, मगर नेगेटिव संकल्प तो नेगेटिव दुनिया में जाएगा। ओके। नेगेटिव जहां जिस दुनिया का जोर होता है, जिस दुनिया का जोर होता है उसमें वो संकल्प जाए। परम शांति బాపూజీ కర్మ వికర్మ అకర్మ నిష్కామ కర్మ గురించి చెప్పినటువంటి హిందీ వీడియో క్లిప్పింగ్ మీరు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. కర్మ అనేది మనోవాక్ కర్మలతోటి జరుగుతూ ఉంటుంది. 3 రకాల కర్మలు ఉన్నాయి. ఒకటి సత్యకర్మ అనగా మంచి కర్మ, పుణ్యఖాత కింద జమ అవుతూ ఉంటుంది. ఆత్మలో శక్తి కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. తర్వాత పాపకర్మ, దీన్ని వికర్మ అని అంటూ ఉంటారు. ఇది ఆత్మ లోపల నెగిటివ్గా స్టోరేజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఇకపోతే 3వ కర్మ నిష్కామ కర్మ. నిష్కామ కర్మ చేస్తే ఆత్మ లోపలికి, ఆత్మకు పాపపుణ్యాలేవి అంటవు అని చెప్తూ ఉంటారు. అందుకే దీన్ని అకర్మగా కొనియాడుతూ ఉంటారు. నిష్కామ కర్మ చేసేవాళ్ళు ప్రపంచంలో చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు. ఏ యొక్క కర్మ బంధనాల్లోకి రాకుండా కర్మలను అకర్మలుగా చేసుకుంటూ ఉంటారు. అయితే బాపూజీ మీరు ఈ 3 రకాల కర్మల గురించి అనగా కర్మ, వికర్మ, అకర్మ గురించి చెప్పారు. మరి మానవులకు ఈ యొక్క కర్మ సిద్ధాంతం సంబంధించిన జ్ఞానం తప్పకుండా ఉండాలి అంటారా అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. దానికి బాపూజీ సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. మానవులకు థియరీ ఆఫ్ కర్మ, సీక్రెట్ ఆఫ్ కర్మ గురించిన జ్ఞానం తప్పకుండా ఉండాలి. ఎందుకంటే ఏ మంచి కర్మ చెయ్యాలి అన్నా కర్మ సిద్ధాంతం తెలియాలి. ఏ కర్మ మంచిది, ఏ కర్మ మంచిది కాదు అని తెలుసుకున్నప్పుడే కర్మ చేయగలుగుతూ ఉంటారు. చెడు కర్మను వదిలేస్తూ ఉంటూ ఉంటారు. ఈ జ్ఞానం తెలుసుకున్నటువంటి ఆత్మలు కూడా పాపకర్మ ఏది, పుణ్యకర్మ అది ఏది అని గుర్తిస్తారు. నెమ్మదిగా వారు మంచి కర్మలు చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటారు. పుణ్యకర్మ చేస్తే వారికి ఊర్ధ్వలోకంలోకి వెళ్ళేటువంటి అవకాశము
దారి లభిస్తుంది. చెడు కర్మ చేస్తే నరకంలోకి వెళ్తూ ఉంటారు. జనమరణ చక్రంలోకి వెళ్తూ వస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి కర్మ సిద్ధాంతానికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం ప్రతి ఒక్క మానవుడికి తప్పకుండా ఉండాలి. ఇవి స్థూల కర్మలు ఇప్పుడు చెప్పేది. ఇవే కాకుండా మనసుతోటి చేసేటువంటి కర్మలు కూడా ఉంటాయి. దీని ప్రభావం ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందుకని మనోవాక్ కర్మల ద్వారా చేసేటువంటిది, మనసుతోటి చేసేటువంటి కర్మ ఉన్నది. కర్మల యొక్క గుహ్య రహస్యం జ్ఞానాన్ని మనసు లోపల ఎప్పుడూ ఉంచుకోవాలి. మనసుతోటి చెడు ఆలోచించినా అది కర్మే అవుతుంది. గీతలో కూడా కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పాడు, సోచనా భీ ఏక్ కర్మ హై, ఆలోచించటం కూడా కర్మే అని. ఆలోచించటం కర్మ ఎందుకు అవుతుంది అంటే, ఆలోచన యొక్క ప్రభావం మీ మీద, ఇతరుల పైన, ప్రపంచంలోనూ కూడా ఎఫెక్ట్ ఇస్తూ ఉంటుంది. నెగిటివ్ ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నట్లయితే అది మీ శరీరం మీద చెడు ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది. అది వైబ్రేషన్ లాగా ఈ ప్రపంచం యొక్క వాతావరణాన్ని ఖరాబ్ చేస్తూ ఉంటాయి. మీ మనసు పైన ఎఫెక్ట్ పడుతూ ఉంటుంది. దూరంగా అమెరికాలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ గురించి మీరు ఇక్కడ కూర్చొని నెగిటివ్ ఆలోచించారనుకోండి, ఆ యొక్క నెగిటివ్ ఆలోచన ఇండియా దగ్గర నుంచి అమెరికా వరకు గాలిలో, వాతావరణంలో ప్రయాణిస్తూ ఉన్న కారణం వల్ల వాయుమండలం ఖరాబ్ అవుతుంది. అక్కడ వారికి కూడా దీని యొక్క ప్రభావం తప్పకుండా తగులుతుంది. అయితే బాపూజీ నిజంగానే రియల్గా అంత దూరం మానవుని యొక్క సంకల్పాలు చేరుతాయా అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. దానికి బాపూజీ అంటున్నారు, పాజిటివ్ సంకల్పాలు లేటుగా చేరతాయి, కానీ నెగిటివ్ సంకల్పాలు చాలా ఫాస్ట్ గతిగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. ఈ ప్రపంచంలో ఏదైతే మరి వాతావరణం ఎలా ఉందో అలాంటి ప్రపంచంలోకి వెళ్ళటానికి ఆలస్యం ఉండదు. దాని అనుసారంగానే ఆ సంకల్పాలు అవి లాక్కుపోతూ ఉంటాయి. కాబట్టి సంకల్పాల ప్రభావం ఎంత మనిషి మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది, వాతావరణాన్ని ఎలా చేస్తుంది, కర్మ సిద్ధాంతం ఎంతవరకు అవసరము, తప్పకుండా ఎందుకు ఉండాలి అనే విషయాన్ని బాపూజీ చక్కగా ఈ యొక్క క్లిప్పింగ్స్ ద్వారా మనకు అందించారు. కర్మ సిద్ధాంతాన్ని నేర్చుకోండి, అందరికీ చెప్పండి, ఇది తప్పనిసరి అని చెప్తూ ఉన్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే. परम शांति। जो ज्ञानी पुरुष हैं, हाँ हाँ हाँ, जो ज्ञानी तो आत्मा है, तो बाबूजी ये जो अनजाने में जो गलत कर्म हो जाते हैं उसके लिए क्या करें, प्रायश्चित करें? देखो एक एग्जाम्पल, ठीक है, ज्ञानी पुरुष होकर जो कर्म करता है, राइट, ज्ञानी तो पुरुष को ब्राह्मण कहते हैं, ठीक है, और जो अज्ञानी है उसको शूद्र कहते हैं, तमो प्रधान। तो शूद्र और ब्राह्मण में कर्मों की थियरी का जो नॉलेज है, हाँ, समझने की शक्ति आसमान जमीन में है। ठीक है, इसलिए जो जितना ज्ञान होता है उसके हिसाब से जो कर्म करता है, इतना ही कर्म का हिसाब किताब उसकी आत्मा में रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, ब्राह्मण आत्माओं को कर्म का सजा बहुत गुना, 4 गुना मिलता है, कई गुना मिलता है, हाँ हाँ हाँ, और शूद्र को इससे कई गुना कम मिलता है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं है। जैसे जानवर कोई कर्म करता है तो क्या उसको सजा मिलती? नहीं, हाँ? मगर धीरे धीरे उसकी आत्मा में कर्म बंधन तो आती है। कोई भी, चाहे जानवर हो, कोई भी हो, भले ज्ञान नहीं है, सजा कम मिलती है, मगर वो जानवर भी धीरे धीरे करके सेल कम हो जाते हैं उसकी आत्मा में। राइट, सेल कम होते होते नीचे कम सेल वाली आत्मा में जाते हैं, धीरे धीरे करके अंत में 1 सेल वाली आत्मा बन जाती है। ओके, तो लास्ट में अमीबा बनेगी, लास्ट अमीबा बनेगी, जो डार्विन का सिद्धांत फिर लागू पड़ेगा। अच्छा, हाँ, तो फिर ये कर्मों का हिसाब किताब, मनुष्य आत्मा कई जन्म मरण के चक्र में आते आते फिर जब बोलते हैं 84 लाख योनि में चक्कर में काटते काटते क्या बनता है, तो मनुष्य को अपने कर्म बंधन जो सामने आता है तब परमात्मा को याद करना चाहिए, परमात्मा को कहना चाहिए कि मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अपने विकर्म विनाश कर सकूं। तो बाबू తెలుసో తెలియకో మానవులు తప్పుడు పనులు చేస్తూ ఉన్నారనుకోండి, దీనికి వాళ్ళు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుంటే సరిపోతుందా, ఇంకా ఏమన్నా చెయ్యాలా అని అనంతభాయ్ బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నారు. ఇది మీరు విన్న హిందీ వీడియోకి అనువాదం. జ్ఞాని ఆత్మలుగా అయ్యి కర్మ చేస్తేనే వాళ్లను బ్రాహ్మణులు అనబడతారు.
అజ్ఞానిని శూద్రులు అని, తమో ప్రధానమైన ఆత్మలు అని అంటారు. శూద్రులకైనా బ్రాహ్మణులకైనా కర్మ సిద్ధాంతం యొక్క నాలెడ్జి అనేది అర్థం కావాలి, చేసుకోవాలి. అయితే ఈ కర్మ సిద్ధాంతం యొక్క జ్ఞానం జ్ఞానులకు బ్రాహ్మణులకు నింగికి నేలకు ఉన్నంత తేడా ఉంటుంది. శూద్రులకు జ్ఞానం ఉండదు. ఎవరికైనా సరే ఎంత జ్ఞానం ఉంటుందో దాని అనుసారంగా వాళ్ళు కర్మలు చేస్తూ ఉంటారు. దీని అనుసారంగా ఆత్మలో వారికి చేసినటువంటి కర్మలు అన్నీ కూడా రికార్డింగ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. బ్రాహ్మణాత్మలకు అనగా జ్ఞానులకు ఏది చేయకూడదో ఏది చెయ్యాలో అని తెలుస్తుంది. కనుక తెలిసినా కూడా నెగిటివ్ కర్మలు, పాపకర్మలు చేసినట్లయితే 1కి 4 రెట్లు శిక్షలు వస్తాయి. తెలిసి మంచి కర్మ చేస్తే ప్రాప్తి అలాగే ఉంటుంది. ఇకపోతే శూద్రులుకి వాళ్ళకి జ్ఞానం లేదు కాబట్టి వాళ్ళు పాపకర్మ చేసినా పుణ్యకర్మ చేసినా అంత ఎక్కువగా శిక్షలు అనేవి ఉండవు, ప్రాప్తి కూడా లభించదు. శూద్రుల దగ్గర జ్ఞానం లేదు. ఏ విధంగా జంతువులు చూడండి, ఏదన్నా వాటికి విచక్షణ జ్ఞానం లేదు కనుక ఏవన్నా తప్పు పనులు చేస్తూ ఉంటే వాటికి శిక్షలు అనేది వేయరు. జంతువు అయినా సరే మనిషి అయినా సరే మరి కర్మ అనేది చేస్తూ ఉన్నప్పుడు జ్ఞానం లేకుండా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు తక్కువ శిక్షలు పడతాయి. జంతువుల్లో అయితే జన్మ తీసుకున్న తర్వాత అవి నెగిటివ్ కర్మ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే నెమ్మదిగా ఆ ఆత్మలు తక్కువ సెల్స్ ఉన్నటువంటి జీవుల్లాగా అయిపోతాయి. అంటే బహుకణ జీవి నుండి ఏకకణ జీవిగా అనగా అమీబాగా కూడా అయిపోతాయి అని దీని యొక్క అర్థం. కాబట్టి అలాగా మరి డార్విన్ సిద్ధాంతం రుజువు అవుతుంది. దీన్ని బట్టి ఈ కర్మల యొక్క ఖాతా, కర్మ బంధనాలు జన్మరణ చక్రంలోకి తీసుకొని వస్తూ ఉంటుంది. 84 లక్షల జన్మల్లో తిరుగుతూ ఏమైపోయాన్రా దేవుడా అని అంటారు కదా మానవులు. పరమాత్మను స్మృతి చేస్తున్న పరమాత్మకు చెప్పుకుంటూ ఉండాలి. కర్మ బంధనాలు వచ్చినప్పుడు ఈశ్వరుని స్మృతి చేస్తూ, హే పరమాత్మ, నాకు ఈ వికర్మలను వినాశనం చేసుకునేంత శక్తిని ఇవ్వు అని అడగాలి. అలా అడిగినప్పుడే వాటి నుండి విముక్తి అనేది పొందగలుగుతూ ఉంటారు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే.